안녕하세요, 여러분. 오늘도 잠언 영어 성경 말씀으로 하루를 시작하도록 하겠습니다. 지난 시간에는 Unit 307, Hiring Fools, 바보를 고용하기라는 제목으로 함께 말씀을 나눴고요. 오늘은 Unit 308, Repetitive Mistakes, 반복적인 실수들이란 제목으로 잠언 26장 11절 말씀을 함께 공부해 보도록 하겠습니다. 먼저 웹버전으로 듣고 시작할게요. As a dog that returns to his vomit, so is a fool who repeats his folly. As a dog that returns to his vomit, so is a fool who repeats his folly. as 소금리 계속 나오고 있죠. 뭐뭐인 것처럼 뭐뭐하다. 자, 어떤 개처럼 returns to his vomit. vomit이 토죠. 토하는 거. 토사물이라고도 하는데 그 토한 것으로 돌아가는 개와 같이 so is a fool. 바보 어리석은 사람도 그렇다. 그런데 어떤 사람이에요? who repeats his folly. 그의 어리석음을 반복하는 그런 사람과 마찬가지가 아니냐라는 비유의 말씀을 들어주고 있죠. 자, 우리는 개가 아니죠. 그런데 개 같은 미련한 짓을 할 수도 있는 것입니다. 아니, 지금 하고 있는지 점검해 봐야겠습니다. 먼저 연습을 하겠습니다. 짧은 단위로. As a dog that returns to his vomit, so is a fool who repeats his folly. 전체 말씀 듣고 따라하겠습니다. As a dog that returns to his vomit, so is a fool who repeats his folly. 개역 한글 말씀으로 읽어볼게요. 개가 그 토한 것을 도로 먹는 것 같이 미련한 자는 그 미련한 것을 거듭 행하느니라. 영어와 비교해서 들어보세요. 개가 그 토한 것을 도로 먹는 것 같이 as a dog that returns to his vomit. 미련한 자는 그 미련한 것을 거듭 행하느니라. So is a fool who repeats his folly. 다시 한번 들어보겠습니다. As a dog that returns to his vomit, so is a fool who repeats his folly. 다음은 BB 버전. Like a dog going back to the food which he has not been able to keep down, is the foolish man doing his foolish acts over again. Like a dog going back to the food which he has not been able to keep down, is the foolish man doing his foolish acts over again. 이것도 예전에 봤던 구문이 나오고 있는 거죠, 계속. like라는 전치사 구가 나왔기 때문에 저 뒤에 is the foolish man이 도치가 되고 있습니다. 그래서 뭐와 같이, 어떤 개와 같이라고 해야 되겠죠. 우리 뒤에 현재 분사로 going back 이렇게 이어가고 있습니다. 어떤 개와 같이 다시 되돌아가는, 어디로? to the food. 어떤 음식으로 되돌아가는 개처럼. 근데 그 음식이 which he has not been able to keep down. 자, 여기서 중요한 표현이 나왔습니다. keep down이라는 거. 우리가 keep something down 하면은 토하지 않다라고 이해하셔야 돼요. 원래 keep down이 억제하다라는 말이 있고 유지하다라는 말이 있죠. 여기서는 유지하다라는 의미로 쓰인 건데 어떤 것을 소화하거나 받아들이지 못하고 다시 토하지 않고 유지하는 것을 의미할 수 있다는 거예요. keep down이. 우리 뱃속에 있는 음식이 그 안에 잘 유지가 돼야지 이게 다시 역류하거나 아니면 소화 못 시키고 그냥 내려가면 안 되는 거잖아요. 잘 유지하고 있어야 된다. 그게 토하지 않다라는 의미가 되는 거예요. 그래서 어떤 음식이냐? He has not been able to keep down. 그가, 즉 개가 뭐뭐 할 수 있지 않았었다. 여기까지 되죠. He has not been able to. 근데 뭐 하지 않을 수 있었다? keep down. 토하지 않고 유지할 수 있게 하지 않았던 그런 음식이니까 결국은 소화가 안 돼서 다시 되돌아온 토사물을 말하는 거겠죠.
거기에 되돌아가는 그런 개처럼 누가 그렇다? is the foolish man. 어리석은 사람이 그렇다. 그런데 또 현재 분사 doing his foolish acts over again. 반복해서 그의 어리석은 행동을 하는 그런 어리석은 사람이 바로 어떤 개와 같다? 자, 그가 결국 소화할 수 없어서 튕겨져 나온, 다시 토하지 않고 유지할 수 없었던 그런 음식으로 되돌아가는 그런 개와 같다라고 하는 겁니다. 이해되시나요? 연습을 하겠습니다. 짧은 단위로. Like a dog going back to the food which he has not been able to keep down. Is the foolish man doing his foolish acts over again? 전체 말씀 듣고 연습하겠습니다. Like a dog going back to the food which he has not been able to keep down, is the foolish man doing his foolish acts over again. 우리말과 영어 비교해서 들어오세요. 개가 그 토한 것을 도로 먹는 것 같이 like a dog going back to the food which he has not been able to keep down. 미련한 자는 그 미련한 것을 거듭 행하느니라. is the foolish man doing his foolish acts over again. 다시 한번 들어오겠습니다. Like a dog going back to the food which he has not been able to keep down, is the foolish man doing his foolish acts over again. 버전별로 비교를 해보면 웹 버전은 as a dog that returns to his vomit. BB는 like a dog going back to the food which he has not been able to keep down. as와 like가 다 전치사로 뭐뭐인 것처럼 이렇게 했고요. returns to his vomit. 그 토사물, 토한 것으로 되돌아가는 것을 going back to the food which he has not been able to keep down. 그가 유지할 수 없었던, 토할 수밖에 없었던 그런 음식으로 되돌아가는 개. 이렇게 수식해주는 모습이 차이가 있죠. 그 다음 So is a fool who repeats his folly. 이거를 is the foolish man doing his foolish acts over again. repeats his folly. 그 어리석은 것을 반복하는 거. 이게 바로 doing his foolish acts over again. 반복해서 그의 어리석은 행동을 하는 또 그런 어리석은 사람. 이렇게 수식을 해주는 모습이 이해가 되시죠? 자, 웹 버전은 딱 보니까 주격 관계대명사 동물일 때 that 썼고 사람일 때 who 썼다면 BB는 다 현재 분사 ing를 붙여서 앞에 있는 명사를 꾸며주고 있죠. 이해되시나요? 그러면 이제 마지막으로 BB 버전을 영국식 발음으로 듣고 마무리하겠습니다. 오늘의 제목은 Repetitive Mistakes, 반복적인 실수들. 우리는 모두 살아나가면서 실수를 하게 됩니다. 누구나 그럴 수 있고 그럴 수밖에 없다고 생각합니다. 하지만 반복적인 실수는 좀 이야기가 다릅니다. 오늘 말씀에서는 그런 사람들을 개에 비유하며 그 토한 것을 도로 먹는 행위로 보여주고 있는 것입니다. 오늘 제목에 실수라고 했지만 저는 이 foolish act가 결국은 죄된 행위라고 생각합니다. 그리고 그것은 오늘 말씀에서 비춰주듯이 추한 행위입니다. 더럽고 냄새가 나서 멀리 해야 하는 일이라는 것입니다. 그런데 우리 주변을 돌아보면 그런 악한 행위를 지적하고 말리는데도 불구하고 아랑곳하지 않고 줄기차게 그 일을 계속해서 하는 모습들을 쉽게 보게 됩니다. 사실 우리 자신의 모습이 다 그렇고요. 진정한 회개가 그 가는 방향에서 완전히 돌아서는 거라고 하죠. 하지만 우린 이렇게 약해서 또 그 추한 길을 가고 맙니다. 그럼 어떻게 해야 할까요? 나 자신이 그렇게 추해도 우리는 또 그분께 나아가야 합니다. 그럼 씻겨 주십니다. 누군가 말하죠. 자신의 아이가 흙탕물로 온몸이 더러워져서 집에 돌아오면 부모님은 아이를 씻겨 주시는데 사실 이 씻겨주는 행위는 그 아이를 안아주기 위한 핑계라고.
하나님이 우리를 그렇게 사랑하신다면 이젠 더 이상 흙탕물에서 놀지 않고 오히려 우리가 그분으로 인해 더 깨끗해진 모습으로 그분을 안으려고 달려가는 모습이었으면 좋겠습니다. 오늘도 그분께, 우리 하나님께 신나게 달려가는 그런 하루가 되시길 바라겠습니다. 오늘도 수고하셨습니다. 감사합니다. Like a dog going back to the food which he has not been able to keep down, is the foolish man doing his foolish acts over again.